द्वितीय अध्याय सांख्य योग्य संजय उवाच। संजय कहले, हे राजा, मधुसूदन अर्जुन को एपरी दयालु विमर्श कांदिबार देखि कहले। संजय उवाच। दयालु शुणी अश्रुपूर्ण आकुले विषादित मन अर्जुन देखिण एसन कहले श्री मधुसूदन। श्री भगवान उवाच। शुण अर्जुन महीधर दारुण कष्ट समाकुल पारत्रिक रण क्षेत्र अधगति हेतु दायक आर्य को जे नोहे विधान कीर्ति अपजस मान अनार्य मानकु साजई अपजस कीर्ति होई धर्म विरोधी निंदा कर कंटक जे स्वर्ग पथर यही विपदे किंबा मने ये मोह आचबित जने हे शत्रु जयी प्राथ वीर नभु एथिरे कातर तुमर परिवीर ठारे न शोभे या केते बेले दुर्बलता निकुष्ट चित हृदरु कर दूरीभूत हृदु छाड़िन एई भाव समरे सज हुओ तब। अर्जुन उवाच। पूज्य मो भीष्म द्रोण दुई केमते मुहि सुजी बही तांको सरकु प्रतिसर किपरि करिबि प्रहार तांको शरीर शताघात किपरि करिबि अच्युत महाअनुभव गुरुजने नासिकी सुख हेब मने भिक्षा मागिबा श्रेय मोर मो पक्षे श्रेष्ठ ये संसार गुरु नासिबा पाप घोर रकत सान मात्र सार अर्थ लोलुप हेले से गुरु बध जोग नही उभय दले केहू जई एकांत कही हेब नाही जेबे बा आंबे जई हेबु अधिक दुख जे भोगिबु जेबे जिणति कुरु बल दुख भोग सार केवल जहाँकु प्राणे नाश करी रहीण नुहे जीव धरी जार विनाशे दुख घर ये धात राष्ट्री मो आग रे याकु रणे कले हत अधिक दुख हेब जात कूल क्षय कार्पण भय नाशे संद्राजी गुण क्षय धर्म विषय सन्देह जात मो हेला दयामय तेणु शरण तो पयरे शिष्य भावरे सेवा करे केहू कर्मरे हित मोर होइब कुह ये सत्यर सुपदेश दिय मते विशेष कि कहबी तोते निष्कंटक करे मोई जेबे बा भोग करे मुई देव मानव अधिकार लाभ मु कले दामोदर ये कष्ट नाश हेब मोर न देखे उपाय यार। संजय उवाच। सभंग्य प्रभु हृषिकेश कहिले दुखित मानस एणु मु युद्ध न करिबि करिण कहिण नीरव गांडीवी या शुणिण हृषिकेश रंग अधीरे मद आस उभय सनक मध्यरे अर्जुन कहले सिंहरे। श्रीमद् भगवान उवाच। असचनीय जे अटई शोचना किंबा तार काई पंडित परी कहू बाणी वृथारे श्लोक करू पुणी ज्ञानी जीवित मृत्यु पाई केवे शोक करे नाही नथिलु तुमे आंभे दुई राजा नथिले तो केही यापरे नथिबे जे केही ए कथा मने भाव नाही या तू न भाव अर्जुन ए तोर मोहर कारण ए देह नाशे आत्मा नाश या तू न भाव नरेश शरीर धारी रे कुमार जवन जरा ये प्रकार जना जाए जे देह थिले देहांते आत्मा थाए भले विनाश होइले देह आत्मार प्राथ नाई खेय घट विनाशे घटाकाश जेपरी न हुए विनाश सदा अस्तित्व तार थाई तेणु ज्ञानी जे न चिंतई रही इंद्रिय बसे नर दुख सुख भोगे निकरा तथापि से दुख सुखर विनाश अतिव्रात वीर संजोग समय जान स्थिति उत्पत्ति लय गुण एनु अनित्य यही माने ताहा तु सह सावधाने जे दुख सुख सम करे न पड़े सुखर गर्भरे दुख न होई विचलित से लभई मोहपथ समान दुख सुख जार मुक्ति रे तार अधिकार जे असत्य विनाशशील नाही ता स्थिति मने भाळ सत्य पदार्थ नष्ट नई अभाव अबाधार नाही काई असत जड़ अटे नासी सत्य चेतन अविनाशी देह असत्य अनित्य जीवात्मा सत्य पुणी नित्य यदि विषयटी स्थिर जानती तथ्यदर्शी नर जे आत्मा आपे सर्वठारे अविनाशी जेउ विधि रे सुख दुख ये नाश होई आत्मार विनाश न होई से आत्मा विनाशे समर्थ अझी कहार सामरथ आत्मा सकल घटे थाई ताहार क्षय बुद्धि नाई नित्य आत्मार संस्थान सर्वदा आत्माटी निगुण जे घटे आत्मा बास करे से घट नष्ट होई पारे देह दिने छाड़ी जीव स्वधर्म किंपाई छाड़ब तेणु ये युद्ध दिय आस देह विनाशे दुख किस आत्मा को कही न जान नाश सर्वदा थाए हत नई देख जैसने अमृद्धि नहीं तार क्षय बुद्धि आत्मार नाही आदि अंत सर्वदा ज्योतिरूपे स्थित क्षय बुद्धि तार नाही सूर्य पराय भ्रमयी आत्मा नित्य निरंजन अज
ଅମର ସନାତନ ସେବା ମରିବ କିପରି ଅନ୍ୟକୁ ମରାଇ ନ ପାରି ଏ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ ଯାହାର ଆତ୍ମାମୟ ଦେଖେ ସଂସାର ଜୀବ ମରଣ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନ ଘେନେ ଚିତ୍ତ ସେଇ ଜନ ପୁରୁଣା ଲୁଗାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନୂଆ ଲୁଗା ଜାଣ ପୁରୁଣା ଲୁଗା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ତାକୁ ତ ନ ଖୋଜନ୍ତି କେହି ଯେପରି ଆତ୍ମା ଜିନ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଖୋଜଇ ନୂଆ ଦେହ ଏଥିରେ ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ କହିଲୁ ଯୋଗର ଏ ବେଦ ଯୋଗରେ ହୋଇଛି ବନିତ ଆତ୍ମା ଗମେଇ ଯେଉଁ ପଥ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରୂପଜାର ଦଗଧ କରେ ବସ୍ୟାନର ଜଳ ଯେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରଇ ପବନ ଉଡ଼ାଇ ନିଅଇ ଶସ୍ତ୍ର ଯେ ଛେଦନ କରଇ ଦେହି ପକ୍ଷରେ ଘଟଇ ଆତ୍ମାର ଦେହ ନାହିଁ ଯେଣୁ ଅଗ୍ନି ଦହି ନ ପାରେ ତେଣୁ ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ନ ମାରଇ ପବନ ନ ପାରେ ଉଡ଼ାଇ ଅସ୍ତ୍ର ଯେ ହାଣି ନ ପାରଇ ତେଣୁ ଅବିନାଶୀ ଅଟଇ ଆତ୍ମା ଅଛେଦ ଅଦ୍ୟାହ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶୁଷ୍କ ଆଦ୍ର ଯେ ଏହି ନୁହଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥିର ନିତ୍ୟ ଅଚଳ ଅଟଳ ସତ୍ୟତ୍ୟ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁରେ ବିନାଶ ନୋଇ ୟାରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଚିତ୍ୟ ଅଟଇ ବିଭିନ୍ନ କେବେ ଏ ନୋଇ ରହିଛି ଚିରଦିନ ଏଇ ରହିବ ଏତେ ଆନ ନୋଇ ଷଡ଼ ବିଧି ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ଅଟଇ ଅଗମ୍ୟ ଏପରି ଆତ୍ମା ନିମିତ୍ତରେ ଶୋକ ନ କରେ ଜ୍ଞାନୀ ନରେ ଯଦି ବା ଆତ୍ମା ନିତ ଜାତ ହୋଇନ ନିତ ହୁଏ ମୃତ ଏହା ତୁ ଜାଣ ବୀରବର ଏଝା ଶୋକ କର ଦୂର ଏ ଭାବେ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଟଇ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣୀର ପୁଣ୍ୟ ଜାତ ଏ କଥା ଅଟଇ ନିଶ୍ଚିତ ଏଣୁ ଏ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶୋକରୁ ତେଜ ବୀର ତୁ ହି ହେବାର ଭରତ ବଂଶଜ ଅର୍ଜୁନ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଏ ଗଠନ ଏ ଭୂତ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରେ ପୁଣି ଏ ମରଣ ପରେ କାହୁଁ ଆସଇ କେଣେ ଯାଏ ଏହା ତ ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଦେହ ଧାରଣ କାଳେ କାଳେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ସୟ ଳେ ସ୍ଥିତି ଆପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏଣୁ ଏ ଭୂତ ପାଇଁ ବୀର କିଞ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ତୁ ନ କର କେ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେ କେ ପୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ କେ ବା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି କିଛି ହିଁ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି ଆତ୍ମା ରଚିତ ଅଗୋଚର କିଛି ନ ବୁଝେ ଏହା ନର ଏ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ଦେହରେ ରହି ଅବଧ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଣୁ ଏ ଅବିନାଶୀ ହୋଇ ସର୍ବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେହ ଥାଇ ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ନାଶ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ନ କର ବୀର ତୁଇ ସଂସାରେ ଚଳିବା ନିମିତ୍ତ ଯେ ବିଧି ଅଟଇ ବିହିତ ସେଳି ସକୁଳ ଧର୍ମ ନେଇ ବିଚାର କର ବୀର ତୁଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ହୋଇବା ନିର୍ଭୂତ ନୁହେଁ ତୋର ଉଚିତ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଅନ୍ୟ ମୁକ୍ତ ନ ଚାହେଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମସ୍ତ ଅକସ୍ମାତେ ଉପସ୍ଥିତି ବିନା କଷ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଗପାତ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ ଭାଗ୍ୟବାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମିଳଇ ଅର୍ଜୁନ ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମୁକୁଳିତ ତାର ନ ଛାଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ପାଥ ବୀର ଯାହାର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଥିବ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସେଚନ ମରିବ ଏ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ ଯେବେ କ୍ରାନ୍ତ ହୋଇବୁ ସରିବ ମହତ ତ ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି ନାଶ ଯିବ ପାପ ଯେ ତୋତେ ଗିରା ଶିବ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ନିନ୍ଦା ଘୋଷିବ ଜଗତ ନିନ୍ଦା ଯେ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମରୁଣୁ ବଳି କେଶ କର ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ମାନ୍ୟ ପାଉଣ ଥିଲୁ ଏ ଅର୍ଜୁନ ଯେଣେ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବୁ ନିନ୍ଦିବେ ଅଜସ ପାଇବୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିନ୍ଦିବେ ବହୁତ ପୁଣି ତୁ ରହିବୁ କେମତ ପୁଣି ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ଅର୍ଥକୁ ନିନ୍ଦନେ କହିବେ ନାନା କଟୁବାଣୀ ଏଥୁକି ଦୁଃଖ ଅଛି ପୁଣି ମରିଲେ ଦେହ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ ଜିଣିଲେ ହେବ ରାଜଭୋଗ ଏଣୁ ତୁ ସ୍ଥିର କର ମନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଉଠ ହେ ଅର୍ଜୁନ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମଜ୍ଞାନ ଜୟ ଅଜୟ ସମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କ୍ଷତି ସମାନ ମଣି ଭାଦରେ ବୀରମଣି ଯୁଦ୍ଧେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ ବୀର ପାପ ନ ଲାଗିବ ଶରୀର ଏପରି ଭାବ ମନେ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପଶ ବୀର ପରି ଏତେ ନିର୍ମଳ ମୁକ୍ତି ପାଇ ରହିଛି ଜାଣ ବୀର ତୁ ଇଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆତ୍ମ ତଥ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତ ଆଗେ କହିଲି ଅର୍ଜୁନ ଏବେ ତୁ କର୍ମଯୋଗ ଶୁଣ ତେଜିବୁ କର୍ମ ମୋହ ଜାଣ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ବିନାଶ ନାହିଁ ତୁ ଜାଣ ବୀର ଈଶ ପାରଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳତା ନାହିଁ ଶେଷରେ ପାତକ ନ ହୋଇ ଅଳ୍ପକେ ବହୁ ଗୁଣ ଫଳେ ଅଭ୍ୟାସୀ ଜନ ଭବୁତରେ ହେ ବୀର ସାକ୍ଷ୍ୟ କର୍ମଯୋଗ ନିଶ୍ଚଳାତ୍ମିକା ଏକ ଭାବ ଚିନ୍ତଇ ଏକ ଆତ୍ମା ସେଇ ମୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦେ ସେ ଇଚ୍ଛଇ ସକାମ କର୍ମ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ନାନାଦି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କାମନା ସତତ ଅନନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେତ ଏଣୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ତ ତୁଇ କେବେ ଦିଅ ମୁଁ କହି ବେଦବାଦୀ ଯେତେକ ଜନ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗ ହିଁ ବଳି ସୁଖ ନାହିଁ ଲୋକରେ କହନ୍ତି ଯେ ସେଇ କାମନା ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଯେ ସାର ମାର୍ଗ ବିଷୟ ଭୋଗ ଲୋଭ ଆସ ଦେଇ ମଧୁର ଉପଦେଶ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନକୁ ହରନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ମୂଢ଼ ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ନାରୀ ସଂଯୋଗ ଯେନେ ସୁଖ ଶେଷରେ ମିଳେ ନାନା ଦୁଃଖ ପୁଣ୍ୟ ଶେଷରେ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ବେଦ କର୍ମରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପାରାଧୀନ ସମାଧି ଯୋଗେ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ସମତା ନ ଆସଇ ତେଣୁ ମୋକ୍ଷ ପଦ ନ ଲଭେ ତେଣୁ
ପୂର୍ବୋକ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବେଦ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ତା ମଧ୍ୟ